Okay, so let's get started. Hope you all have tried creating React components in CodePen. These are many people shared their components. It's good, but a few more needs to start trying those components. This is very important. Then only you can implement that in actual project. That's what we are going to do today. Initially, I thought of doing everything in CodePen for some time, but I don't think you people will come back to this part. There is actual process of building a React app. So I quit my plan of practicing in CodePen first, and I decided to start doing React app from scratch. So in this project, in this session, we are going to deal only two things. One is knowing the workflow, or we can say like knowing the build flow of how a React app will work, or what are all the tools that we need to build or to work on a React project. So in a simple way, we can say like what are all the um, tools we need to build or to work in React project. React projectல ஒர்க் பண்ணோம்னா என்னென்ன டூல்ஸ்லாம் வேணும் அப்படிங்கிறத நம்ம வந்து ஃபர்ஸ்ட் பார்க்கலாம். We are going to see that first. For that, let me open a notepad. Before going there, I want to know from you tools to what are the tools you needed to work on a Bootstrap project? Just tell me. You can use chat box. One example is, and what is not a tool? I can tell that what is not a tool is a tech stack that you need is not the tools. Like அது இருந்தாதான் அதை வச்சு பண்ண முடியும். அதுதான் நான் ஒர்க் பண்ண போறேன்னா அது வந்து டூல் கிடையாது. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ பூட்ஸ்ட்ராப்ல நம்ம ஒரு ப்ராஜெக்ட் பண்ண போறோம். இஃப் யூ ஆர் கோயிங் டு டு ப்ராஜெக்ட் இன் பூட்ஸ்ட்ராப் மீன்ஸ் then the bootstrap framework is not a tool because you are going to work on bootstrap, but what are the tools that you will use to build to build a bootstrap project? That's what you are going to tell me now. Can you tell me, without that I cannot work on a bootstrap project, or you can say like without that I cannot work on a front-end project? That also you can say. These tools are very important. First, what you will expect in your machine. You have a laptop, then what you will expect in your machine to start building or to start working on a React, or sorry, to start working on a front-end project. Someone is giving you one laptop. Just imagine that someone is giving you a laptop and ask you to do a project. So what you will search for it in that laptop, so that you will decide, okay, we can work in this project in this laptop. The computerல என்ன தேடுவோம் முதல்ல, இது இல்லைன்னா நம்மளால ப்ராஜெக்டே பண்ண முடியாது, ஒர்க்கே பண்ண முடியாது, சிம்பிளா திருப்பி கொடுத்துருவோம் இல்லையா? So those are all the tools. Can you tell me? You can use chat box. Visual Studio Code, super. VS Code is an editor that we needed. So instead of saying Visual Studio Code, we can say like program editor. In that program editor, we used Visual Studio Code. Instead of Visual Studio Code, there are other options also available. Okay. What are all the things? Gautam simply said softwares. Yeah, softwares is the tools. CDN of Bootstrap? No, actually CDN of Bootstrap is not Bootstrap. So that we will use in our project as well. இப்படி சொல்லலாம், லைக் அந்த ப்ராஜெக்ட் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் அந்த அது வந்து தேவைப்படாது. இப்போ once you complete your project, you won't need Visual Studio Code for an end user to use your work. Right? Once you complete your work, the end user will not need a Visual Studio Code to
open your project. But Bootstrap அவங்களுக்கு தேவைப்படும். அவங்க browserலயும் it will run. So we cannot say Bootstrap as a tool. Browser, okay. Anything else? If in case multiple persons are going to work in your project, then will you need any tools? Yes, Git. Git. Okay. Okay. These are the things that are, these are the tools that are needed to work on a Bootstrap project. Apart from that, we will use NPM as well. But we didn't use NPM, right? Have you ever used NPM in our projects so far? Yes, no. Have you ever used NPM? No. Okay. So I need to teach that first. Okay. So far, if you need Bootstrap for your project, what you will do? உங்க ப்ராஜெக்ட் Bootstrap வேணும், என்ன பண்ணுவீங்க? And anyone of you tell? You need Bootstrap for your project. நான் சொல்லிட்டேன் இந்த மாதிரி Bootstrapல இது பண்ணிடுவாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு. So how you will bring Bootstrap in your project? Unmute பண்ணி விட்டுலாமா? Person whom I am going to unmute should answer. யார் unmute பண்ணலாம்? Suggest பண்ணுங்க. Navin is going to tell us. Gautam, can you tell? Gautam? சொல்லுங்க ப்ரோ. எப்படி நீங்க வந்து Bootstrap யூஸ் பண்ணுவீங்க? ஃபர்ஸ்ட் Bootstrap இன்ஸ்டால் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் Bootstrap கோட்ஸ் போடுவேன் ப்ரோ. இன்ஸ்டால் பண்ணிட்டுங்கறப்போ அதை எப்படி இன்ஸ்டால் பண்ணுவீங்க? அதான் நான் கேக்குறேன். How will you install Bootstrap? as usual நம்ம அந்த லிங்க் ஸ்கிரிப்ட்ல போட்டு இன்ஸ்டால் பண்ணுவோம் ப்ரோ. ஸ்கிரிப்ட் டேக்ல போடுவோம். இப்போ CSS எப்படி ஸ்கிரிப்ட் டேக்ல போடுவோம்? CSS வந்து லிங்க்ல போடுவோம் ப்ரோ. கரெக்ட். சோ Bootstrapக்கு அதுவும் தேவை, ஸ்கிரிப்ட் டேக்கும் தேவை. கரெக்ட்டா? சோ அப்போ ஆட் பண்ணா, if you want to add Bootstrap, then you will use CDN of Bootstrap. ஆக்சுவலா அது பேர் என்னன்னா CDN. நீங்க எக்ஸ்டர்னலா இருக்கிற ஒரு ஃபைலை உங்க ப்ராஜெக்ட் கால் பண்றதுக்கு வந்து என்ன சொல்றோம்னா CDN னு சொல்றோம். Okay, so that's what you're saying. That's how you are using Bootstrap. Okay, what are all other ways? வேற ஏதாவது வழி இருக்கா? இப்போ CDN யூஸ் பண்ணக்கூடாதுன்னு சொல்லிட்டாங்க கிளையண்ட். CDN யூஸ் பண்ணாமனா ஐடியா இருக்கா? ஐடியா இல்லைன்னா ஓகே ப்ரோ. இல்ல ப்ரோ, இன்னும் ஒரு 2 டைப்ஸ் இருக்கு. பட் நம்ம வந்து ப்ரிஃபரபிள் CDN நீங்க சொன்னீங்க அன்னைக்கு. அப்போ நம்ம ஆக்சுவலா ஈஸி வந்து CDN. அதனால நம்ம ஈஸி மெத்தட்ல போறோம். CDN தான் வந்து ஈஸி. ஏன்னா நீங்க எதுவுமே எஃபோர்ட்டே கொடுக்க மாட்டீங்க. காப்பி பேஸ்ட் அவ்வளவுதான் முடிஞ்சுச்சு. Okay. There are some other ways. I will go to that website and teach you. So CDN is one way. Another way is download the source. If you click on it, you will get the entire source file in your machine. If you click on this, you will get the entire file in your machine. But I don't want that now.
And there is one more way, that is using package managers. Package managers means it will help us. It is again a tool that will help us to install a package. Package means nothing other than some open source project. You can say like package can be any open source project or any open source tools. Bootstrap is one of the tools. If you want to Google போயிட்டு Google it or so Bootstrap is one of the open source frameworks. AngularJS is an open source framework. Spring Boot, like that, there are so many open source frameworks are there. So just imagine one centralized place where we will keep all those open source projects. Okay, just imagine. இப்போ வந்து example, இப்போ வந்து நீங்க பஸ் ஏறணும், private bus ஏறணும் அப்படின்னு முடிவு பண்ணிட்டீங்க. You are going to get some private bus from Chennai. Okay, government bus means no problem. You will go to that one single place, CMBT. But private place, private bus, actually they can start from anywhere because it is their own property, their own decision. But they have a centralized hub, that they will call as omnibus stand. So all private buses will start from that place so that anyone can go to a single place and get in to their preferred bus. Correct. Like that, if there is one common place where we will keep all our open source projects. Okay, one common place where we will keep. We means the owner of that framework. The owner of the framework will keep his file in that place so that all the developers in the world will go to that one place and get the files. So you don't need to go to get bootstrap.com. You don't need to go to angularjs.com. You don't need to go to springboot.com. You can go to one single place and get the file from that. That concept is called package management. So every single framework will be called as a package. Okay. So that is what called as NPM. So in the documentation itself, they will tell you how to install that particular package. So if you want Bootstrap in your project using npm, if you want Bootstrap in your project using npm, then you have to run this command. That's it. Npm install Bootstrap at next. If you run this, then you will get Bootstrap in your project. Like that, if you replace this with some other word, maybe Angular, then you will get Angular in your project. Likewise, you can also build your own framework and put it in npm and tell others to install your package. That is the power of package manager. You don't need to download it from that website and put it in your project. You can directly install it. Are you clear with this? Clear means you can say clear. No, it's very npm. So if you are clear with what is npm, then type clear. If you don't say clear, then I will consider that you don't understand npm. Gautam has said yes. What about others? I have kept my phone close to me. Naveen Purila. Okay. Others? Clear. Okay. So for you, Naveen,
நோ, அபினேஷ்க்கும் புரியல. ஓகே, எனிவன்ஸ்? நோ, ராமூர்த்திக்கு புரியல. வி நோ. இஃப் இன் கேஸ் ஐ டிடன்ட் ஆஸ்க் திஸ் மீன்ஸ் நான் இப்ப கேட்கலாம், என்ன பண்ணிருப்பீங்க? புரிஞ்சான்ட்டு ஸ்டாப் பண்ணிருப்பீங்க. Can I take in that way? Okay, no problem. I will assume that எப்படியா ஸ்டாப் பண்ணியாவது கேட்டிருப்பீங்க அப்படின்னு வச்சுக்கலாம். ஸோ இப்போ நான் என்பிஎம் இப்போ என்பிஎம் வந்து நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்றதுக்கு நான் என்ன பண்ண போறேன் அப்படின்னா, ரியலாவே ஒன்று செஞ்சு காமிக்க போறேன். அதுக்கு வந்து ஃபர்ஸ்ட் உங்க மிஷின்ல நீங்க என்பிஎம் வேணும் அப்படின்னா அந்த சாஃப்ட்வேர் நீங்க உங்க மிஷின்ல இன்ஸ்டால் பண்ணணும். நம்ம இங்க இருந்தே போயிடும். இது வந்து ஒரு சின்ன டாபிக் தான் நீங்க எடுக்கணும்னு வச்சிருந்ததுல, பட் இட் இஸ் ஒன் ஆஃப் தி இம்பார்ட்டன்ட் டாபிக்ஸ் இதெல்லாம். ஸோ இஸ் என்பிஎம். NPM is a package manager. Package manager. இப்போ என்னோட ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின் என்னன்னா, we should understand what is package manager. பேக்கேஜ் மேனேஜர்னா என்னங்கிறது தெரிஞ்சாதான் அதுக்கடுத்து என்பிஎம்கே போகும். ஓகே, பேக்கேஜ் மேனேஜர் அப்படின்னா என்னன்னா, அது வந்து ஒரு இடம்னு வச்சுக்கோங்க. ஜஸ்ட் இமேஜின் தட் இஸ் அ பிளேஸ். ஒரு கிட்டப்ல இருக்க ஒரு ரெபாசிட்டரி மாதிரி கூட வச்சுக்கலாம். ஏதோ ஒரு இடம். ஓகே, அந்த இடத்துல நம்ம வந்து என்ன வச்சிருப்போம், அந்த பிளேஸ்ல வந்து ஒரு குடோன் மாதிரி இமேஜின் பண்ணிக்கோங்க. அந்த குடோனுக்குள்ள என்ன இருக்கும் அப்படின்னா, நம்மளோட சொல்ல முடியாது, ஓபன் சோர்ஸ் ப்ராஜெக்ட்ஸ் எல்லாமே அங்க இருக்கும். ஓகே, ஸோ வாட் எவர் ஓபன் சோர்ஸ் ப்ராஜெக்ட்ஸ் ஆர் அவைலபிள் இன் தி இன்டர்நெட், இட் வில் பி அவைலபிள் இன் தட் பிளேஸ். இப்போ உங்களுக்கு தெரிஞ்ச ஓபன் சோர்ஸ்னா இப்போதைக்கு பூட்ஸ்ட்ராப் மட்டும்தான் ஓபன் சோர்ஸ். ஓபன் சோர்ஸ்னா என்னது? ஃப்ரீ சாஃப்ட்வேர்னு வச்சுக்கலாம். வேற யாரும் பில்ட் பண்ணிருக்காங்க, அதை நமக்கு தே ஆர் கிவிங் இட் ஃபார் ஃப்ரீ. இதே மாதிரி நம்ம அடுத்து படிக்க போற ரியாக்ட் ஜேஎஸும் ஃப்ரீ தான். அதே மாதிரி ஆங்குலரும் ஃப்ரீ தான். இந்த மாதிரி there are so many free softwares are available. அது எல்லாத்தையும் ஸ்டோர் பண்ணி வைக்கிற இடம் தான் பேக்கேஜ் மேனேஜர். ஓகேவா? ஸோ இஸ் இட் ஃபைன்? கிளியரா? பேக்கேஜ் மேனேஜர்னா என்னன்னு தெரிஞ்சிச்சா? ஃபைன். இஃப் யூ வாண்ட் யூ கேன் அன்மியூட். நம்ம கான்வர்ஸ் பண்ற மாதிரி கூட வச்சுக்கலாம். உங்க சைட்ல பேக் சைட்ல எதுவும் டிஸ்டர்பன்ஸ் இல்லைன்னா நீங்க அன்மியூட் பண்ணிட்டு அப்படியே ஒரு கான்வர்சேஷன் மாதிரி கூட வச்சுக்கலாம். எஸ் ஓகே. ஸோ பேக்கேஜ் மேனேஜர்ங்கிற கான்செப்ட் வந்து இதுதான். இந்த பேக்கேஜ் மேனேஜர் இப்போ நான் சொன்ன ஒரு குடோன், அந்த குடோன் மாதிரி வேர்ல்டுல நிறைய குடோன் இருக்கும். ஓகேவா? குடோன் வந்து ஃப்ரீயா தான் மெயின்டைன் பண்ணுவாங்க. இப்போ ப்ராக்டிகலா பாத்தீங்கன்னா குடோனும் அதுக்கு செலவாகும், அந்த மாதிரிலாம் இருக்கும். பட் ரியலா வந்து பாத்தீங்கன்னா எல்லாமே வந்து ஓப்பன் சோர்ஸ், எல்லாமே வந்து ஒரு சேரிட்டி மாதிரி தான் வச்சிருப்பாங்க. அதுல ஒரு குடோனோட பேர் தான் என்பிஎம், நோட் மேனேஜர். ஸோ இந்த குடோன்ல, இந்த பேக்கேஜ் மேனேஜர்ல, என்பிஎம் நோட் பேக்கேஜ் மேனேஜர்ல, ஓகே, அவங்க நோடுங்கிறது அந்த கம்பெனியோட பேரு, அவங்க பேக்கேஜ் மேனேஜருங்கிறதுனால என்பிஎம்னு வச்சுக்காங்க. ஓகேவா? ஸோ நோட் பேக்கேஜ் மேனேஜர்ங்கிறது ஒரு குடோன். அந்த குடோன்ல இந்த பூட்ஸ்ட்ராப், ரியாக்ட் ஜேஎஸ், ஆங்குலர் எல்லாமே இருக்கும். ஓகேவா? கிளியரா? நோடுங்கிறது ஒரு தனி நபரோடது. இதே மாதிரி நீங்களே ஒன்று ஆரம்பிக்கலாம். நீங்களே ஒரு ஓனா ஒரு குடோன் வைக்கலாம். லைக் தமிழ்நாடு பேக்கேஜ் மேனேஜர், தமிழ்நாடு பேக்கேஜஸ் அப்படின்னு கூட வைக்கலாம். பட் உங்களோடது பாப்புலரா இருந்தா மட்டும்தான் இவங்க அந்த பூட்ஸ்ட்ராப், ரியாக்ட் ஜேஎஸ், ஆங்குலர் எல்லாம் இருக்காங்கல்ல,
அவங்க ஃபைல கொண்டு வந்து உங்களுக்கு கொடுப்பாங்க. ஓகே, இப்போ வந்து என்னன்னா இவங்க வந்து ஒரு குடோன் மட்டும் தான் வச்சிருக்காங்க. யாரு இந்த நோட் பேக்கேஜ் மேனேஜருக்கு வந்து ஜஸ்ட் ஒரு குடோன். அங்க இவங்க பூட் ஸ்ட்ராப், ரியாக்ட் ஜேஸ், ஆங்குலர் எல்லாருமே அவங்களோட ஃபைல கொண்டு வந்து கொடுத்து வச்சிருப்பாங்க. யாராச்சும் கேட்டா கொடுங்க. இஃப் சம்மோன் ஹாஸ் ப்ளீஸ் கிவ் மை ஃபைல் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்து வச்சிருப்பாங்க. இதே மாதிரி இஃப் யூ வாண்ட் டு பில்ட் யுவர் ஓன் பேக்கேஜ் மேனேஜர் யூ கேன் பில்ட் இட். பட் தி ஓனர்ஸ் ஆஃப் தட் ஓப்பன் சோர்ஸ் ப்ராஜெக்ட்ஸ் should have trust on you. ஓகே, இவனை நம்பி நம்ம ஃபைல அங்க போய் கொடுக்கலாம், 4 பேருக்கு கொடுப்பான் அப்படிங்கிற ட்ரஸ்ட் வர்ற மாதிரி நீங்க ஒரு மார்க்கெட் பிளேஸ் போட்டீங்கன்னா then they will come. ஓகேவா? டன். சோ இப்போ என்பிஎம்னா என்னன்னு தெரிஞ்சிச்சா? ஓகே, சோ என்பிஎம் மாதிரி இன்னொன்னு இருக்கு, யான் அப்படின்னு ஒரு டூல் இருக்கு. பட் நம்ம யான் யூஸ் பண்ண போறது கிடையாது. உங்க ஆஸ் அ டெவலப்பரா யூ கேன் யூஸ் எய்தர் என்பிஎம் ஆர் யான், எது வேணா யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இப்போ என்பிஎம் வந்து எது கூட கம்பேர் பண்ணிக்கலாம்னா ரெட்பஸ் கூட கம்பேர் பண்ணிக்கலாம். யான் வந்து வேற என்ன இருக்கு, பீபஸா, பீபஸ்னு ஒரு கோ ஐபிபிஓ, ரெட்பஸ் டாட் இன் ஒரு இடம் இருக்கு. அங்கேயும் போய் நீங்க பிரைவேட் பஸ்க்கு டிக்கெட் எடுக்கலாம். கோ ஐபிபோ சும்மா அடிச்சிருக்கேன், கரெக்டா எனக்கு தெரியல. ஸோ இட் இஸ் அனதர் வெப்சைட். யூ கேன் கோ தேர் அண்ட் புக் யுவர் டிக்கெட்ஸ். யுவர் ஏம் இஸ் டு புக் யுவர் டிக்கெட்ஸ். ஸ்விக்கி, பட் ஸ்விக்கில போய் பஸ் டிக்கெட் எடுக்க முடியாது. ஓகே, ஸ்விக்கி வந்து அந்த கான்செப்ட் வச்சுக்கலாம். ஓகே, ஃபுட்னு வச்சுக்கலாம். பெர்ஃபெக்ட் எக்ஸாம்பிள் டொமேட்டோ. ஸோ ரெஸ்டாரண்ட்ஸ் எல்லாம் அவங்களோட என்ன கிடைக்குங்கிறத இங்க போட்டு வச்சிருப்பாங்க. பட் ரியலா வந்து என்னன்னா அவங்கள இப்போ ஐடிலன்னு வரும்போது அவங்க ப்ராஜெக்டோட சோர்ஸ் கூட எடுத்திருப்பாங்க, அதை க்ளோன் பண்ணி எடுத்துப்போம். பட் இங்க வந்து எல்லாரும் வந்து அந்தந்த ஸ்விக்கி ஜொமேட்டோல எல்லாம் வந்துட்டு அவங்க மெனுவை மட்டும் கொடுத்து வச்சிருப்பாங்க, நம்ம ஆர்டர் பண்ணிக்கலாம். கரெக்டா? எக்ஸாக்ட்லி அதே மாதிரி இந்த ப்ரொவைடர் வந்து நம்மள்ட்ட இருந்துச்சுன்னா, இப்போ ஸ்விக்கியோட ஆப் நம்ம கிட்ட இருந்துச்சுன்னா ஸ்விக்கியை வச்சு வி கேன் இன்ஸ்டால், சாரி வி கேன் ஆர்டர் சம்வேர். அதே மாதிரி சம் ஃபுட் ஆர்டர் பண்ற மாதிரி என்பிஎம் நம்ம மிஷின்ல இருந்துச்சுன்னா, என்பிஎம்ங்கிற சாஃப்ட்வேர் நம்ம மிஷின்ல இருந்துச்சுன்னா எந்த ஒரு ஓபன் சோர்ஸ் வேணாலும் நம்ம வந்து இன்ஸ்டால் பண்ணிக்கலாம். ஓகேவா? சோ இப்போ எங்க வந்து நிக்குது நம்ம மிஷின்ல we need how to யூஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா இப்போ வந்து யூஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா நமக்கு என்ன வேணும், அந்த சாஃப்ட்வேர் நம்ம இதுல இருக்கணும். இது மொபைல்லன்னு பாத்தீங்கன்னா நீங்க என்ன சொல்றீங்கன்னா ஆப்னு சொல்லுவீங்க, அப்ளிகேஷன் சொல்லுவாங்க. either அப்ளிகேஷன் ஆர் சாஃப்ட்வேர், we need that. கரெக்டா? சோ அதை இன்ஸ்டால் பண்ணணும். how to install? இப்போ ஸ்விக்கினா எப்படி இன்ஸ்டால் பண்ணுவோம்? we will simply go to Play Store or App Store and we will install it. But when it comes to npm or yarn, அதை இன்ஸ்டால் பண்றதுக்கு நம்ம கம்ப்யூட்டர்ல இன்ஸ்டால் பண்ணுவோம். so we will go to Node.js. கூகுள் போயிட்டு Node.js அப்படின்னு சர்ச் பண்ணீங்கன்னா you will get one URL. இதை நீங்க இன்ஸ்டால் பண்ணீங்கன்னா போதும், உங்களோட சாஃப்ட்வேர், உங்களோட ஓப்பன் சோர்ஸ், சாரி உங்களோட ஓஎஸ் எதுவோ, இப்போ விண்டோஸ் வச்சிருக்கீங்கன்னா விண்டோஸ், ஐ பிலீவ் மோஸ்ட்லி யூ வில் யூஸ் விண்டோஸ் லைக் மீ. இதை கிளிக் பண்ணீங்கன்னா உங்க மிஷினுக்கு வந்துடும். அதை வச்சுட்டு கிளிக் 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 நெக்ஸ்ட் 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 கொடுத்தீங்கன்னா யூ வில் get it in your machine. Maybe you can do it now itself. Even if we spend one full class for npm, I am okay. You may face some problem. So நான் இதை chatல போடுறேன். Just open this in your computer and இந்த ஃபைல் வந்திருக்கும், அதை கிளிக் பண்ணிட்டு 27 MB இருக்கு. So it's not a big thing. Just install it. நான் ஆல்ரெடி இன்ஸ்டால் பண்ணியிருக்கேன், அதனால என்னால் பண்ண முடியாது. Just install it and tell me. It won't take more than 5 minutes. So you will get something like this. The file open installed. அதுக்குள்ள வா. ஏற்கனவே இன்ஸ்டால் பண்ணி வச்சிருந்தீங்களோ இருக்கா? Do you have npm in your machine?
எஸ் மீன்ஸ் புட் எஸ், நோ மீன்ஸ் புட் நோ. இப்போதான் செம ஃபாஸ்ட் போங்க. அதை செக் பண்ண தேவையில்ல, அதுவே கண்டுபிடிச்சிடும். நீங்க அந்த ஃபர்ஸ்ட் இதை சூஸ் பண்ணீங்கனாலே போதும், இந்த இதை கிளிக் பண்ணீங்கனாலே அதுவே கரெக்டா கண்டுபிடிச்சிடும். இப்பதான் இன்ஸ்டால் பண்ணீங்க, சூப்பர். நெக்ஸ்ட் கொடுங்க. நெக்ஸ்டா கொடுத்துட்டு இன்ஸ்டால் பண்ண வேண்டியதுதான். ஒன்ஸ் யூ ஹேவ் இன்ஸ்டால்ட் டெல் மீ, ஜஸ்ட் புட் டன். இன்ஸ்டால் பண்ணிட்டீங்கன்னா டன் போடுங்க. we can wait till 12:35. நவீன் எதுவும் ஷேர் பண்ண விரும்புறீங்க? தெரியாம கிளிக் பண்ணிட்டீங்களா? ப்ரோ டூல்ஸ் ஃபார் நேட்டிவ் மாடியூல்ஸ் என்ன இருக்கு, அதுல ஏதோ ஆட்டோமேட்டிக் இன்ஸ்டால் நெசசரி டூல்ஸ் இருக்கு, அதுவும் இன்ஸ்டால் பண்ணுமா? ஆட்டோமேட்டிக்கே கொடுத்துருங்க. ஆமா, அதுல என்ன செலக்ட் ஆயிருக்கோ அதை அப்படியே வச்சுருங்க, எதுவும் சேஞ்ச் பண்ண வேண்டாம். இல்ல ப்ரோ டிஃபால்ட்டா செலக்ட் ஆகல, அதான் கேட்டேன். உங்க ஸ்கிரீன் ஷேர் பண்ணுங்க. இதா பண்றேன் ப்ரோ. இப்போ சேஞ்ச் ரிப்பேர் ஆர் ரிமூவ் இன்ஸ்டாலேஷன் கேக்குது, என்ன கொடுக்க? செலக்ட் ஆபரேஷன் யூஸ் டு பர்ஃபார்ம் கேக்குது. ஓகே, நான் ஒரு நிமிஷம், நான் யாரோ ஒருத்தரோட அலோவ் பண்ணேன், யாரோட தெரியல. ஆனா எனக்கு தான் ஸ்கிரீன் சேஞ்சே வர மாட்டேங்குது. நான் தான் கேன்சல் பண்ணேன் நான். இப்ப திரும்ப ரெக்வெஸ்ட் பண்ணுங்க, நான் அக்செப்ட் பண்றேன். ஓகே. It will take some time, but ஏன் இவ்வளவு நேரம் உங்க ஸ்கிரீன் எனக்கு இன்னும் இதெல்லாம் பண்றது? உங்க ஸ்கிரீன் இன்னும் தெரியல. ஆர் எனி டெஸ்க் இருக்கா உங்க மிஷின்ல? இருக்குண்ணா. எனி டெஸ்க் ஓபன் பண்ணி உங்க கோட் கொடுங்க, நான் ஷேர் பண்றேன் இங்க. அப்புறம் ஓகேண்ணா. ஓகே, தெரிஞ்சிருச்சு. ஸ்லோவா இருக்கு நினைக்கிறேன். ஓகே, உங்க மிஷினே தெரிஞ்சிருச்சு. இப்போ காமி உங்க மிஷின்ல இதோ இது என்ன பண்றது? செலக்ட் ஆபரேஷன் யூஸ் டு பர்ஃபார்ம். அது டிஸ்ப்ளே ஆகாத நினைக்கிறேன். இப்போ நீங்க அந்த சாஃப்ட்வேர் தான் ஓபன் பண்ணி வச்சிருக்கீங்க. போயிடுச்சு ஸ்கிரீனு. போயிடுச்சா? திரும்ப ஷேர் பண்ண ட்ரை பண்ணுங்க. ஓகே, எனி டெஸ்க் எனி டெஸ்க் நம்பர் சொல்லுங்க. நம்பர் சொல்லட்டுமாண்ணா? சொல்லுங்க. 645 645 360 360 648 648 48. 648 தானே? ஆமாண்ணா, 645 360 648. வந்துடுச்சாண்ணா?
I think உங்க மிஷின் ஆல்ரெடி npm இருக்கு. நீங்க ஆல்ரெடி இன்ஸ்டால் பண்ணி தான் வச்சிருக்கீங்க, அதனால தான் வந்து ரிப்பேர் கேக்குது. ஓகே So you don't need to install. வேற யாரும் யூஸ் பண்றாங்களா இல்லாட்டி நீங்க தான் இன்ஸ்டால் பண்ணீங்களா? இப்பதான் இன்ஸ்டால் பண்ணேன். இன்ஸ்டால் பண்ணீங்களா? So others டிஸ்கனெக்ட் கொடுத்துக்கோங்க. ஓகே. இன்ஸ்டால் பண்ணியாச்சா? Do you have any problem with installation? I hope no. So நீங்க இன்ஸ்டால் பண்ணிட்டீங்கன்னா just need to put Windows R and CMD, enter. மாதிரி npm hyphen version கொடுத்தீங்கன்னா you will get what is the version. இப்போ என்னோட 6.4.12 கொடுத்துருவோம். Like that you have to install. So once you have installed in your computer means you have eligibility to install any softwares in your project. So இப்போ வந்து bootstrap யூஸ் பண்ணனும் அப்படினா I will go to Bootstrap's website. We have already opened. So in Bootstrap's website itself, they would have mentioned like how to install Bootstrap using npm. We are using npm to install Bootstrap. So there is only one time you have to install npm in your machine. Only one time you have to install npm in your machine. From then you can install any number of open source packages through npm. ஓகே, ஒரே ஒரு தடவை தான் உங்க மிஷின்ல வந்து npm இன்ஸ்டால் பண்ணுவீங்க. அது இப்போ நம்ம பண்ணிட்டோம். npm னா நோட் இன்ஸ்டால் பண்ணுவீங்க. இதுக்கப்புறம் அதை வச்சு நீங்க எத்தனை பேக்கேஜஸ் வேணாலும் உங்க மிஷின்ல வந்து நீங்க இன்ஸ்டால் பண்ணிக்கலாம். இன்ஸ்டால் மீன்ஸ் சிம்பிள், டவுன்லோட் பண்ணிக்கலாம். ஓகேவா? கிளியரா? ஃபைன். Now இன்னைக்கு ஒரு டாபிக்ல போலாம் நினைக்கிறேன். இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போற டாபிக்ல ஒண்ணுதான் npm. So today our topic is first topic. நான் நிறைய ரெண்டு ஸ்டெப் தான் நினைச்சிருந்தேன். We have spent some time with npm, but it is really good one தான். இந்த மாதிரி இருந்தா I am very happy. In fact, React.js ப்ராஜெக்ட்ல என்ன மாதிரி ஒர்க் ஃப்ளோ இருக்கும் அப்படிங்கறத we are going to study. We need some softwares or some tools. என்ன சாஃப்ட்வேர் அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் வந்து dependency tools அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. dependency toolsனா to run or to install React.js, you will need so many other components. So you need some tool to bring those components or those open source projects into your project. இப்போ React.js ரன் பண்றதுக்கு நமக்கு வேற நிறைய தேவைப்படும், வேற நிறைய பேக்கேஜஸ் எல்லாம் தேவைப்படும். அதெல்லாம் எடுத்துட்டு வர்றதுக்குன்னு நமக்கு வந்து ஒரு டூல் வேணும். அந்த டூல் தான் என்னன்னா npm. npm பதிலா நீங்க யானும் யூஸ் பண்ணலாம். both are
both will do same work. ரெண்டுமே ஒரே வேலையை தான் பார்க்கும். So we will use npm, mostly npm தான் யூஸ் பண்ணுவோம் ப்ராஜெக்ட்ஸ்ல. Then we will use bundler. Bundlerனா என்ன அப்படின்னா, what is bundler? Bundler means once you complete your work, உங்க ஒர்க்கை கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா, கோடிங் டைப் பண்ணி முடிச்சிட்டீங்க அப்படின்னா, அதுக்கப்புறம் இப்போ வந்து நீங்க வரைக்கும் பண்ண ப்ராஜெக்ட்ஸ், இப்போ பூட்ஸ்ட்ராப் வச்சு ஒரு ப்ராஜெக்ட் பண்ணிருக்கீங்கன்னா, you will simply open your index.html, உங்களோட index.html or about.html, whatever, you will open that file and that file will call all necessary files. இப்போ index.html ல ஒரு இமேஜ் இருக்கும், there may be one image file or there will be some css files. Those files will be called by the index.html that self. But when you build some projects using React.js, உங்களோட பேக்கேஜ், உங்களோட ஃபைல்ஸ் எல்லாமே வந்து அந்த மாதிரி கனெக்டடா இருக்காது. டெவலப் பண்ணிட்டு இருக்கும்போது டூரிங் டெவலப்மெண்ட் இட் won't be connected. You have to use some bundlers that will take care of bundling or binding. அது எல்லாத்தையும் சேர்ந்து ஒரு பைண்ட் பண்ணி உங்கள்ட்ட வந்து கொடுக்கும். அதை மட்டும் நீங்க ஓபன் பண்ணா போதும். ஓகேவா? ஏன்னா உங்க ப்ராஜெக்ட் பண்றப்போ இதோட ஃபைல்ஸ், அந்த சைஸ் ஆஃப் யுவர் ப்ராஜெக்ட் வில் பி ஹியூஜ், ரொம்ப பெருசா இருக்கும். இப்போ ஸ்டாட்டிக் ஒரு ஃபைல் இது வரைக்கும் நீங்க பண்ணிருப்பீங்க பூட்ஸ்ட்ராப்ல, அதோட சைஸ் வந்து 4 MBன்னு வச்சுக்கோங்க. நீங்க வந்து லைவுக்கு போகும்போதும் அதோட சைஸ் வந்து 4 MB தான் இருக்கும். பட் வென் இட் கம்ஸ் டு React.js, அது வந்து அந்த மாதிரி இருக்காது. யூ வில் ஹாவ் 20 MB ஆர் 100 MB உங்க ப்ராஜெக்டோட ஃபைல் சைஸ். ஆனா சர்வருக்கு கொடுக்க வேண்டிய ஃபைல்ஸ்ன்னு பார்த்தா ரொம்பவே கம்மியா தான் இருக்கும். ஒரு 5 KB 3 KB அந்த மாதிரி தான் இருக்கும். ஆர் சம் 1 MB 2 MB தான் இருக்கும். ஓகேவா? ஸோ அந்த 50 MB ஃபைல்ஸை அந்த 5 MB ஃபைலா மாத்துறது, விச் மீன்ஸ் அது வந்து ஃபைல் சைஸை குறைக்கல. எந்த ஃபைல்ஸ் எல்லாம் ஆக்சுவலா தேவை யாருக்கு? அந்த எண்ட் யூசருக்கு. வாட் ஆர் ஆல் தி ஃபைல்ஸ் தோஸ் ஆர் நீடட் ஃபார் தி எண்ட் யூசர், அதை மட்டும் கரெக்டா எடுத்து பைண்ட் பண்ணி கொடுக்கறது தான் வந்து பண்ட்லரோட வேலை. அவர் யாருன்னா வெப்பேக் அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஓகே, வெப்பேக்ங்கிறது ஒரு டூல். லைக் எப்படி நம்ம npmனு ஒரு டூல் பார்த்தோமோ அதே மாதிரி வெப்பேக் அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு டூல். அதை நம்ம வந்து யூஸ் பண்ணுவோம். பட் இதை வந்து நீங்க உங்க மிஷின்ல இன்ஸ்டால் பண்ணணும் அந்த மாதிரிலாம் எதுவும் நீட் இருக்காது. இது எல்லாத்தையும் npmஏ பார்த்துக்கணும். ஓகே, npm டூல் இந்த வெப்பேக்கையும் இன்ஸ்டால் பண்ணிடும். தென் பண்ட்லர் புரிஞ்சா? கிளியர் கான்செப்ட், எதுக்காக பண்ட்லர் போறோம் அப்படின்ட்டு. புரிந்து விட்டதா? எஸ், நோ? அடுத்து நம்ம பண்ண போறது, then we will need a compiler. கம்பைலர் அப்படின்னா யாரு அப்படின்னா, ஓகே, கம்பைலர் அப்படிங்கிறவங்க யாருன்னா, இப்போ நம்ம எழுதுனது, அதுவும் இப்போ படிச்சதை வச்சு we can compare. ப்ரோக்ராம் ரன் பண்ற, ஓகே, நீங்க சி ப்ரோக்ராமிங் போயிட்டீங்க. ஓகே, கம்பைலர் வந்து ப்ரோக்ராம டெஸ்ட் பண்றவர்னு சொல்லலாம். இப்போ வந்து இப்போ சி ப்ரோக்ராமிங்கே போயிடலாம். இப்போ இதுக்கு முன்னாலாம் வந்து நீங்க சி ப்ரோக்ராமிங் பண்ணீங்கன்னா அதை வந்து ரன் பண்ணி ரன் ஆறதுக்கு முன்னால, அவுட்புட் காமிக்கிறதுக்கு முன்னால எரர்லாம் காமிக்கும். கரெக்டா? தீஸ் ஆர் ஆல் தி மிஸ்டேக்ஸ். பட் இது வரைக்கும் நீங்க பண்ண எதுலையுமே வந்துட்டு அப்படி ஒரு கம்பைலர் ஒன்று இருந்துக்கவே இருந்தது. என்ன எழுதினாலும் கரெக்ட் தான். whatever you have written in HTML, CSS, JavaScript, it is correct. In case if you have made any mistake, you will test it in console. Consoleங்கிறது எதுனா யூசர் அவுட்புட் பார்க்குற இடம். So between user and development there is nothing called compilation in your project. But இதுக்கப்புறம் நம்ம பண்ண போற ப்ராஜெக்ட் எல்லாமே கொஞ்சம் ஹியூஜா இருக்கும். ஸோ அந்த மாதிரி டெவலப்பர் எழுதுனா கரெக்டா தான் இருக்கும் அப்படின்னா நம்ப முடியாது. We cannot trust a developer. We need a system, we need a tool that will test our code and it will tell us whether we have written correctly or not. Adukku. And another one is we will use some latest
frameworks, or we can say frameworks சொல்ல முடியாது, latest version of JavaScript அப்படி சொன்னா கரெக்டா இருக்கும். We will use latest version of JavaScript. Example ES6. ES6 யாரெல்லாம் படிச்சிருக்கீங்க? ES6ல ஏதாவது ஒன்று படிச்சிருக்கீங்களா? ஏதாவது ஒன்று சொல்ல முடியுமா? ES6ல இருக்கிற ஃபீச்சர் ஒண்ணு, ஆனா இது வந்து ES5 பழைய வெர்ஷன் எல்லாம் கிடையாது அப்படின்னு ஏதாவது ஒண்ணு JavaScriptல. Can anyone of you tell in chat box? கிளாஸ்லாம் எடுத்தாச்சு, நான் எடுக்கலனா வேர்ங்கிறது வந்து ஓல்டு வெர்ஷன், பட் லெட் கான்ஸ்ட்ங்கிறது எல்லாமே வந்து லேட்டஸ்ட் வெர்ஷன். ஆரோ ஃபங்க்ஷன் சூப்பர். ஓகே, ஸோ தாக்கம் இருக்குது. ஹாப்பி அது எடுத்தீங்களா அப்படின்னு சொல்லியிருந்தீங்கன்னா தான் கொஞ்சம் ஷாக் ஆயிருப்பேன். பட் இது வந்து மற்றவங்களுக்கு இருக்கணும். இப்போ 2 பேர் ஆன்சர் பண்ணியிருக்காங்க, பட் அதர்ஸ் ஆல்சோ ஷுட் பி ஏபிள் டு ரீகலெக்ட் தோஸ் திங்ஸ். ஓகே, அந்த மாதிரி விஷயங்களும் நம்ம எழுதியிருப்போம், பட் அது வந்து ப்ரௌசர்ல ஒர்க் ஆகாது. ஸோ வி வில் நீட் சம் கம்பைலர். அந்த கம்பைலர் வில் டேக் கேர் ஆஃப் downgrading those standards to lower version so that the browser will understand. ஓகே, நம்ம அந்த இதுல இப்போ கம்பைல் பண்ணி ஒரு கோடு கொடுக்கும். அது கம்பைல் பண்ணதுக்கு அப்புறம் அந்த கோடை நம்ம டச்சே பண்ண மாட்டோம். தட் இஸ் ஒன்லி ஃபார் தட் எண்ட் யூசர். எண்ட் யூசர் யாரீங்க? நம்ம ப்ரௌசர். ஓகே, அதுக்கு அடுத்ததா we will need one more thing, that is கம்பைலர்னா நம்ம இங்க என்ன யூஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா டேபிள் யூஸ் பண்ணலாம், ஆர் டைப்ஸ்கிரிப்ட் யூஸ் பண்ணலாம். இப்போ இந்த ப்ராஜெக்ட்ல we will use Babel. Babel தான் நம்ம வந்து யூஸ் பண்ணுவோம். இதுக்கு அடுத்து நமக்கு என்ன தேவைன்னா ஒரு டெவலப்பர் சர்வர். டெவலப்பர் சர்வர்னா இது வரைக்கும் நீங்க ஓபன் பண்ண ஃபைல்ஸ், so far you would have directly opened your index file in a browser. கரெக்டா? So if example, for example, இப்போ இந்த HTML ஃபைல் ஓபன் பண்ணனும்னா நான் சிம்பிளா டபுள் கிளிக் பண்ணுவேன், எனக்கு இங்க ஓபன் ஆயிடும். This is what we have done so far. ரியலா இப்படி இருக்க கூடாது. இதுக்கு முன்னால இருக்கிற எல்லாமே வந்து ஒரு லோக்கல் ஹோஸ்ட்னு இருக்கும். http:// லோக்கல் ஹோஸ்ட் போல ஏதாவது ஒரு வெப்சைட்டா கூட இருக்கலாம். பட் யூஸ்வலா நம்ம மிஷின்ல மட்டும் சர்வர் ரன் பண்றோம் அப்படின்னா, if we are running a server in your machine alone அப்படின்னா we will use localhost. localhost/index.html இப்படி போட்டோம்னா நமக்கு வந்து ஒர்க் ஆகணும். ஒர்க் ஆகுமானா ஆகாது. அது அப்படியே தேடி பார்க்கும். தேடி பார்த்துட்டு சாரி சைட் cannot be reached அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஏன்னா இப்படி ஒரு சர்வர் என்கிட்ட இப்போதைக்கு இல்லை. இப்போ என் மிஷின்ல லோக்கல் ஹோஸ்ட், லோக்கலா ஒரு சர்வர் வந்து ரன் ஆகலாம். ஹோஸ்ட் மீன்ஸ் சர்வர் அப்படின்னு வச்சுக்கலாம். there is no server in my computer now, so it is saying this site cannot be reached. so நம்ம ரியாக்ட்ல ஒரு ப்ராஜெக்ட் பண்ணணும் அப்படின்னா we will need a development server as well. for now we have installed only one thing, என்னது npm மட்டும் தான் இன்ஸ்டால் பண்ணிருக்கோம், வேற எதுவுமே இன்ஸ்டால் பண்ணல. ஆனா இன்னும் இதெல்லாம் தேவைப்படுது. ஒரு பண்ட்லர் தேவைப்படுது, ஒரு கம்பைலர் தேவைப்படுது, ஒரு டெவலப்மெண்ட் சர்வர் தேவைப்படுது. இது எல்லாம் எதுக்காக? ஒய் இது வரைக்கும் நல்லா தான் போயிட்டு இருந்துச்சு. கரெக்டா? எல்லாமே ஈஸியா தான் இருந்துச்சு. வாய்ஸ் ரோபோட் வாய்ஸ் மாதிரி கேக்குதுன்னா அதர்ஸ்க்குமா? எனக்கு இன்டர்நெட் நல்லா தான் இருக்கிற மாதிரி இருக்கு. How about others? Am I audible? நவீன், அப்போ ஆடிபிள்க்கு எஸ் சொல்றீங்க கரெக்டா? வாய்ஸ் இஸ் கிளியர். கிளியர்னா கிளியர் போடுங்க, நோனா நோ போட்டுருங்க. கிளியரா இருக்கு. ஸோ மிஸ்டர் நவீன், ப்ராப்ளம் இஸ் வித் யுவர் இன்டர்நெட் கனெக்ஷன். ஓகே, ஸோ ஏன் இதெல்லாம் பண்றோம்? இது வரைக்கும் லைஃப் வந்து நல்லா தான் போயிட்டு இருந்துச்சு. டவுன்லோட் பண்ணோமா, சிடிஎன போட்டோமா, அதுவே நல்லான்னு சொல்ல முடியாது. இருக்கிறத படிக்கிறதே அவ்வளவு கஷ்டம். பூட் ஸ்ட்ராப்பை படிச்சு கரெக்டா சின்டாக்ஸ் எரர் இல்லாம எழுதுறதே அவ்வளவு கஷ்டம்.
இதுல என்னடானா புதுசா ஒரு 3-4 டூல். இஸ் இட் ரியலி நீடட் ஆர் இட் இஸ் நீடட்? அதுல டவுட்டே இல்லை. ஒய் வி டூ திஸ் அப்படி என்ன நம்ம பெருசா பண்ண போறோம் அப்படின்னா, நம்ம வந்து ஒரு 3 விஷயம் பண்ண போறோம். என்ன அப்படின்னா, we are going to optimize our code. நம்ம கோடு வந்து ஆப்டிமைஸ்டா இருக்கும். அதுக்கு இந்த டூல்ஸ் வந்து உதவும். அதுக்கப்புறமா ப்ரௌசராலேயே ரீட் பண்ண முடியாத ஃபீச்சர்ஸ் எல்லாம் நம்மளால யூஸ் பண்ண முடியும். பி மோர் ப்ரொடக்டிவ் என்னன்னா கொஞ்ச நேரத்துல நிறைய வேலை பார்க்கறது. ஓகேவா? கொஞ்ச நேரத்துல நிறைய விஷயங்கள் பண்றது வந்து இந்த டூல்ஸ் உதவும். ஆனா இப்போ வரைக்கும் பார்த்தோம்னா Node.js இன்ஸ்டால் பண்றதுக்கு நிறைய பேர் கஷ்டப்பட்டு இருப்பாங்க. டைம் அதிகமா இருக்கும். பட் இன் ரியல் டைம் யூ வில் ஃபீல் தட் டிஃபரன்ஸ். இட் வில் ஹெல்ப் யூ டு டூ மோர். ஸ்மால் எக்ஸாம்பிள் என்ன அப்படின்னா, நீங்க ப்ரௌசரை இப்ப ரெஃப்ரெஷே பண்ண வேண்டாம், அதுவே ரெஃப்ரெஷ் ஆகிடும். இட் வில் டேக் கேர் ஆஃப் தட். ஒன்ஸ் யூ சேவ் யுவர் கோட், it will automatically refresh in your browser. This is one small example of being more productive. ஓகேவா? ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய பெனிஃபிட்ஸ் எல்லாமே வந்து நம்ம டூல்ஸ் எல்லாமே பண்ணோம். ஸோ இதெல்லாம் தான் வந்து என்னன்னு சொல்லலாம்னா ஒரு ஒர்க் ஃப்ளோ ஆஃப் ரியாக்ட் ஜேஎஸ் ப்ராஜெக்ட் சொல்லலாம். ரியாக்ட் ஜேஎஸ் ப்ராஜெக்டோட ஒர்க் ஃப்ளோ வந்து இந்த மாதிரி தான் இருக்கு. இந்த டூல்ஸ் எல்லாம் வச்சுதான் இருக்கு. ஓகே, ஆனா இது எல்லாத்தையும் இன்ஸ்டால் பண்ணி முடிக்கிறதுக்குன்னு இட் வில் டேக் சோ மச் ஆஃப் டைம். கரெக்டா? இந்த மாதிரி இன்ஸ்டால்லாம் பண்ணி வைக்கிறது. பட் இதெல்லாம் சிம்பிளிஃபை பண்றதுக்காக ரியாக்ட் ஜேஎஸ் வந்து ஒரு விஷயம் நமக்காக பண்ணி கொடுத்துருக்காங்க. அது என்ன அப்படின்னா, கிரியேட் ரியாக்ட் ஆப் அப்படின்னு கூகுள்ல சர்ச் பண்ணி பாத்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க. கிரியேட் ரியாக்ட் ஆப் அப்படின்னு போட்டீங்கன்னா அதுல வந்து நிறைய வரும். ஓபன் பண்ணீங்கன்னா இது வந்து உங்களுக்கு ஒரு கான்ஃபிகரேஷன் இல்லாம டைரக்டா அந்த ரியாக்ட் வந்து இன்ஸ்டால் ஒரு சாம்பிள் ஆப்பே இன்ஸ்டால் பண்ணி கொடுக்கறதுக்கு இது வந்து உதவும். இதுக்கு வந்து என்பிஎக்ஸ்னு ஒரு டூல் யூஸ் பண்ணிருக்காங்க. பட் என்பிஎக்ஸ் இல்லாம என்பிஎம் மூலமாவே பண்ணலாம். ஸோ வி ஹாவ் டு இன்ஸ்டால் திஸ் டூல். இப்போ எப்படி நம்ம வந்து என்பிஎம் இன்ஸ்டால் பண்ணுவோம், Node.js வந்து நம்ம மிஷின்ல இன்ஸ்டால் பண்ணமோ அதே மாதிரி இந்த கிரியேட் ரியாக்ட் ஆப் அப்படிங்கிற ஒரு டூலை நம்ம மிஷின்ல இன்ஸ்டால் பண்ணுவோம். இதை பண்றதுக்கு நான் என்ன பண்ண போறேன்னா, நம்மளோட ஃபோல்டர் போயிடுறேன். ரைட் கிளிக் பண்ணி git bash கொடுக்குறேன். இப்போ வந்து நம்ம கிரியேட் ரியாக்ட் ஆப் அப்படிங்கறத வந்து நம்ம நிறைய தடவை யூஸ் பண்ணுவோம். அஸ்யூமிங் நம்ம நிறைய ரியாக்ட் ஆப் பண்ண போறோம் அப்படின்ட்டு. ஓகேவா? ஸோ ரியாக்ட் ஆப்பை நம்ம வந்து சோ மெனி டைம்ஸ் கிரியேட் பண்ணுவோம். வி வில் ஒர்க் ஆன் மெனி ப்ராஜெக்ட்ஸ். ஸோ இந்த கிரியேட் ரியாக்ட் ஆப் அப்படிங்கிற டூலை கிரியேட் ரியாக்ட் ஆப்ங்கிற டூலை நம்ம என்ன பண்ண போறோம்னா குளோபலா இன்ஸ்டால் பண்ண போறோம். குளோபல் மீன்ஸ் என்ன, த்ரூ அவுட் உங்க என்டையர் லேப்டாப்புக்கும் அது வந்து ஆக்சசிபிளா இருக்கும். ஓகே, இப்போ வந்து நீங்க இந்த ப்ராஜெக்ட்குள்ள மட்டும் ஃபைல் வச்சிருக்கீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க. இந்த ஃபைல்ஸ், இந்த ரீட்மி ஃபைல்ங்கிறது வந்து இட் வில் பி அவைலபிள் இன்சைட் திஸ் ஃபோல்டர் ஒன்லி. அப்படி இல்லாம உங்க மிஷின்லயே நீங்க இந்த ஃபைலை இன்ஸ்டால் பண்ணிட்டீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க. ஆக்சுவலா பண்ண முடியாது மார்க்டவுன் ஃபைல, பட் அப்படி இன்ஸ்டால் பண்ற மாதிரி ஆப்ஷன் இருந்துச்சுன்னா நீங்க எங்க இருந்து வேணா அதை வந்து நீங்க பண்ணிக்கலாம், ஆக்சஸ் பண்ணிக்கலாம். இப்போ எக்ஸாம்பிள் வேர்டு, இப்போ உங்க மிஷின்ல வேர்ட் டாக்குமெண்ட் இருக்கு கரெக்டா? ஸோ இங்க இருந்தே வந்து நீங்க வந்து ஒரு வேர்ட் டாக்குமெண்ட் கிரியேட் பண்ணிக்கலாம். ஓகே, இப்ப என்ன பண்ணேன்னா ஹலோ அப்படிங்கிற ஒரு வேர்டு ஃபைலே நான் வந்து டேரக்டா பண்ணிட்டேன். ஏன்னா அந்த வேர்டுங்கிற ஒரு சாஃப்ட்வேரை இந்த மிஷின்லயே இன்ஸ்டால் பண்ணி வச்சிருக்காங்க. they have installed this software in this machine itself. அந்த மாதிரி we are going to install this app, இதை கிரியேட் ரியாக்ட் ஆப் அப்படிங்கிறத. பட் யூஸ்வலா சாஃப்ட்வேர் இன்ஸ்டால் பண்ணா ஒரு exe ஃபைலை டவுன்லோட் பண்ணி அதுக்கப்புறம் நீங்க வந்து ரைட் கிளிக் பண்ணி இன்ஸ்டால் நெக்ஸ்ட் நெக்ஸ்ட் நெக்ஸ்ட்லாம் கொடுப்பீங்க. பட் ஒன்ஸ் நீங்க npm இன்ஸ்டால் பண்ணிட்டீங்கன்னா யூ கேன் இன்ஸ்டால் சம் சாஃப்ட்வேர்ஸ் த்ரூ தட் npm. ஒரு சாஃப்ட்வேரையே ஒரு npm மூலமா இன்ஸ்டால் பண்ண முடியும்.
இதுக்கு கமாண்ட் என்ன அப்படின்னா npm ஸ்பேஸ் install ஸ்பேஸ் -g ஸ்பேஸ் create react app அப்படியே கால் பண்ணிக்கோங்க. ஸ்பேஸ் ஸ்பெல்லிங் மிஸ்டேக் எதுவும் விட்டுறாதீங்க. -g அப்படின்னா -g அப்படின்னா என்னன்னா you are installing this tool throughout your laptop. ஸோ இதை எங்க வச்சுனாலும் நீங்க ரன் பண்ணலாம். ப்ராஜெக்ட் ஃபோல்டர்ல வச்சுதான் ரன் பண்ணணும்னு அவசியம் இல்லை. ஏன்னா இதை நம்ம குளோபலா தான் இன்ஸ்டால் பண்றோம். குளோபல்னா உங்க சி டிரைவ்ல போய் வாங்குவோம் அப்படின்னு நினைச்சுக்கோங்க. ஸ்பெல்லிங் தப்பா போடணும். சூப்பர், தேங்க்யூ ஸோ மச். npm install -g create react app இது கொடுத்து ஒரு என்டர் கொடுத்தா இது வந்து இன்ஸ்டால் ஆயிரும். பட் என் மிஷினை நான் ஆல்ரெடி இன்ஸ்டால் பண்ணி தான் வச்சிருக்கேன். ஸோ நான் என்டர் கொடுக்கல. நீங்க இந்த கமெண்டை ரன் பண்ணி பாருங்க. npm இன்ஸ்டால் உங்க மிஷின்ல உங்களுக்கு வந்து இன்ஸ்டால் ஆகி சக்சஸ் காமிக்கும். நான் இன்னொரு தடவை இன்ஸ்டால் பண்றேன். உங்களுக்கு வந்து இந்த மாதிரி ஒரு அவுட்புட் கிடைக்கும். create react app 4.0.3 இன்ஸ்டாலுக்கு ஸ்பெல்லிங் தப்பா வச்சிருக்கேன். தேங்க்ஸ் டு மோனிஷா who helped me to correct my mistake. இன்ஸ்டால் பண்ணிட்டீங்கன்னா டன் சொல்லுங்க. நம்ம அடுத்த ஸ்டெப் போயிடலாம். hope you are available for next 15 minutes. நானும் அவைலபிள் தான் நம்புறேன். எதுவும் அழைப்பு வரல இது வரைக்கும். நம்ம ரியாக்ட் மட்டும் இன்ஸ்டால் பண்ணிட்டு முடிச்சிடலாம் இன்னைக்கு. ஓகே, இப்போ லேப்டாப்ல யாரெல்லாம் இருக்கீங்களோ அவங்க இன்ஸ்டால் பண்ணிக்கோங்க. ஒரு 10 minutes தாங்கும் நம்புறேன். Our chair is being used by ஒரு person in our home. Installed. Okay. Hope others can also install.
எதுவும் ப்ராப்ளம் வராது இதை இன்ஸ்டால் பண்றதுல. ஸோ ஒன்ஸ் யூ ஹேவ் இன்ஸ்டால்ட், யூ கேன் கிரியேட் நியூ ரியாக்ட் ப்ராஜெக்ட் இன் அ ஸ்மால் சிம்பிள் ஸ்டெப். என்ன அப்படின்னா, ஏதாவது ஒரு ப்ராஜெக்ட் ஓப்பன் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. FSD கூல்ல நம்ம வந்து ஒன்று பண்ணலாம். இங்க வச்சு நான் FSD 02 வச்சு பண்றேன். ஸோ இந்த மாதிரி உங்க ப்ராஜெக்டோட மெயின் ஃபோல்டர்ல வச்சுட்டு எங்கெங்கெல்லாம் உங்க ப்ராஜெக்ட் இருக்கோ அதுல வச்சுட்டு git bash போட்டுக்கோங்க. க்ளோஸ் பண்ணிடலாம். அவாய்ட் கன்ஃபியூஷன். இங்கே நான் வந்து புதுசா ஒரு ரியாக்ட் ப்ராஜெக்ட், நியூவா ஒரு ரியாக்ட் ப்ராஜெக்ட் ஸ்டார்ட் பண்ண போறேன். அதுக்கு ஷார்ட்கட் ஆர் கமாண்ட் என்ன அப்படின்னா, create react tab கொடுத்தீங்கன்னா அதுவே ஆட்டோ கம்ப்ளீட் ஆயிடும். ஸ்பேஸ், ஏன்னா இப்போ நம்ம வந்து குளோபலா இன்ஸ்டால் பண்ணிருக்கோம் create react tabங்கிறத. ஸோ யூ கேன் யூஸ் தட் அஸ் அ கமாண்ட். என்பிஎம்லாம் எதுவும் வராது. தென் யூ ஹேவ் டு டெல் தி ப்ராஜெக்ட் நேம். இப்போ நான் வந்து அந்த ப்ராஜெக்ட் என்ன பேர் கொடுக்க போறேன் அப்படின்னா, ecom ஃப்ரண்ட் எண்ட் அப்படின்னு கொடுக்க போறேன். ஏன்னா ஒரு இகாமர்ஸ் ப்ராஜெக்ட் தான் நம்ம பில்ட் பண்ண போறோம். அதோட ஃப்ரண்ட் எண்ட் வந்து இந்த ரெபாசிட்டரியா இருக்க போகுது, இந்த ஃபோல்டரா இருக்க போகுது. என்டர் கொடுத்துறேன். Now it will create one React project for me. It will take some time because it has to do all the 4 steps or 3 steps. Bundler install பண்ணனும், compiler install பண்ணனும், அப்புறம் local server க்கு தேவையான எல்லாம் பண்ணனும். So it will take some time. You can also do the same whatever I have done. இந்த ஃபோல்டர்ல இன்ஸ்டால் பண்றீங்கங்கறத பி கேர்ஃபுல். அப்படி இல்லைன்னா அது வேஸ்ட் ஆகும். அவ்வளவுதான். புதுசா ஒரு ஃபோல்டர் கிரியேட் ஆகும். அதை டெஸ்க்டாப்ல யூஸ் பண்ணீங்கன்னா டெஸ்க்டாப்ல போய் உட்காந்துக்கும். Okay, so we have created one app successfully. It has installed React, React script, React DOM, CRA template for me. So far there is no vulnerabilities. So we have installed one new project. Internet is too slow.
Okay, let us catch up from here tomorrow. We would have our own project, e-commerce front end, right? So e-commerce front end. If you step into that folder, you will see so many files. We will explore these files in tomorrow's class. Okay. And if you face any problem, just ping me. I will help you. And okay, thank you so much. Let us catch up same time, 12 p.m. tomorrow. Bye.